ચાલો. શ્રી સદગુરુદેવ સ્તુતિ. સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી. જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ ધોયનો મુજ પુણ્ય રાશિ પડ્યો ગુરુ કાન તું ના વિખ મળ્યો. લો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વીરકુંદના બાયાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મમુછુના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમલ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અને નક્તિ માહી દરવ ગુણ ધ્યાય વિલસે નિજા લંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય બળે નિમિત્તો વારો ચિદઘન વિશે કાંઈ ન મળે. બોલું છે આયુ સતત સતત. ઇન્દુબેન ને થાક લાગતો હોય તો રહેવા દો. ઓકે ચાલો તમે ચાલો રાખો, કન્ટિન્યુ કરો. સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જે વજ્રે તુમ મુક્ષુ સ્વજળ કે પર દ્રવ્યના તો તૂટે રાગ દ્વેષ રૂચે ન જંપ ન વળે ભાવેન્દ્રિના અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ અકમ અજ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા. બોલ રજની. નિત્ય સુધાઝરણ ચંદ્ર તને નમો કરુણા કારણ સમુદ્ર તને નમો હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો ઊંડી ઊંડી હા ઊંડે સુખ નિધિ સતના વાયુ નિત્ય વહંતી વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉરનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી કોએનું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી કોએનું રત્ન પામું
મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. ચલો આપણે પ્રવચન ચાલુ કરીએ છીએ ગઈકાલના કન્ટિન્યુએશનમાં. ચલો. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવણમ ઓમકાર મેંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુરુકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાનાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં विभाव निरुद्ध नहीं रहता। वो 15वीं गाथा में आता है ना, अपदेश संत मजम। पंडित जी, अपदेश संत मजम, उसका अर्थ अखंड क्या है? वो विजयानंद जी की बात झूठी है। सुनो, तो वे कहते हैं कि उपदेश का अर्थ अमृतचंद्राचार्य जानने में न आया तो क्या नहीं, हम कहते हैं अमृतचंद्राचार्य को उपदेश संत का अर्थ जान ख्याल में न आया तो लिखा नहीं। एक बात, उपदेश का अर्थ जैसे आचार्य टीका में द्रवश्रुत किया है, एक बात। और उपदेश संत मजंगनो अर्थ ये सूत्र में 15वीं गाथा है, उसमें आ गया। पंडित जी, द्रवश्रुत ये शब्दों से द्रवश्रुत है, 15वीं गाथा है, ये द्रवश्रुत है। द्रवश्रुत में आ गया उपदेश का अमृतचंद्राचार्य वो ख्याल नहीं रहा तो नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये उसमें गाथा वही द्रवश्रुत है, उपदेश संत मजम। द्रव्य सूत्र में भी ये कहा और भाव सूत्र में भी वितरागता भाव शुद्ध उपयोग ये जैन शासन ऐसा कहा। द्रवश्रुत में भी ये गाथा है, द्रवश्रुत है पंडित जी। उपदेश संत मजम की गाथा में इस द्रवसूत्र में ही आया, इसलिए द्रवश्रुत का अर्थ उपदेश का अर्थ नहीं किया है अमृतचंद्राचार्य है। ना ना द्रव एम नहीं, ये में नहीं, ये गाथा ये द्रवश्रुत है, हम कहना है पंडित जी। ये गाथा ही द्रवश्रुत है, तो द्रवश्रुत आ गया भाई। अने उसका भावश्रुत तो पसई अपन शुद्ध उपयोग में आत्मा को देखते हैं, ये जैन शास्त्र में भावश्रुत हुआ। पंडित जी बराबर है, समझ में आया? जैसे गड़बड़ हो गई बहुत। उपदेश नो अर्थ अखंड किया है, ये बात ऐसे ऐसे है नहीं, समझ में आया? અને दूसरी बात एक है, रात्रि को प्रश्न हुआ था चंदुभाई ना, ये प्रश्न उठा हुए कि रात्रि को बहुत चला था कि जैसे क्षेत्र का अंत नहीं, ये वस्तु स्थिति है, ऐसे काल का अंत नहीं, शुरुआत कहां से उसका, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा। ऐसी द्रव्य की पर्याय पहली क्या, उसका अंत नहीं, पहली क्या। ऐसे आत्मा में अनंत गुण जो है, उसका आखिर का गुण क्या, ये है ही नहीं। समझ में आया? तो इतना द्रव्य का स्वभाव गुण अमाप है, और पर्याय एक समय के भी एक अनंत है, भी अमाप है कि अनंत पर्याय एक समय के है, तो अनंत 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 में आखिर क्या पर्याय उसमें एक समय में, ये भी है नहीं।
ત્યારે કોઈ કહે કે ભાઈ એટલો બધો દ્રવ્ય ક્ષેत्रकाल भाव अमाप ने उसका माप पर्याय दे ले तो विकल्प है उसमें आया। समझ में आया? ऐसा है नहीं। समझ में आया? वो रात्रि को कहा था, कहना था पर चिद विलास में है, चिद विलास है ना, उसमें 34 पाने है। देखो, समानता करी निर्विकल्प वस्तु है, विशेषता विशेषपना एक द्रव्य में अनंत 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 गुण, जिसका अंत नहीं, ऐसे विशेष जब समझाते हैं गुरु, और पर्याय एक समय में अनंत, मुदत एक समय की, अनंत पर्याय में आ पर्याय आखिर के है, ऐसा है नहीं। अनंत 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 एक समय में हो, ऐसा शीश को प्रतिबोध कीजिए। चिद विलास में है, चिद विलास दीपचंद जी। तब ज्यो ज्यो शीश गुरु के प्रतिबोध को गुण का स्वरूप, नियम सार में ऐसा कहा कि द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों का विचार करना है, विकल्प में अनावश्यक है। यहाँ ये कहा कि द्रव्य गुण ने अनंत अनंत गुण ने अनंत अनंत पर्याय का गुरु जी शिष्य को समझाते हैं। त्यारे गुरु के प्रतिभूत को गुण का स्वरूप जानी जानी विशेष भेद होता जाता है, विशेष उसका भेद ज्ञान निर्मल बहुत हो जाता है। और तब वे शिष्य के आनंद की तरंग उठे। समझ में आया? भगवान आत्मा एक और अनंत 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 अनंत, क्षेत्र से अंत ही आ गया इतना में, पर भाव की संख्या की अनंतता का अंत नहीं। और एक समय की पर्याय अनंत में आखिर के है तो एक समय, पर अनंत में पर्याय आखिर की ऐसा है नहीं। ऐसा कोई गंभीर गूढ़ धर्म गुण का ने पर्याय का, क्षेत्र का ने काल का, ऐसे वाक्या जब गुरु करते हैं तो शिष्य सुनने में उसको विशेष भेद ज्ञान हो जाता है, और जानी जानी आनंद की तरंग उठे, तीन समय वस्तु का निर्विकल्प आस्वाद करे। पंडित जी, बात है भाई, आ तो गंभीर अलौकिक बात है, आ कोई शास्त्र का एकला शब्द की बात नहीं है। अनंत 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 आत्मा में जो ये विचार की कसौटी में न ले तब तक अनंत है भले माने, पर अंदर कसौटी में चढ़ावे जब, तो एक वस्तु में अनंत गुण और एक परमाणु में अनंत गुण, जितनी संख्या में एक आत्मा में गुण है, अनंत 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 नो अंत नहीं। ऐसे एक परमाणु में अस्तित्व वस्तुत्व की अनंत गुण इतना है कि उसका अंत नहीं। परमाणु इतना और एक आकाश में भी अनंत गुण है, जितना परमाणु में इतना आकाश में है, और इतना एक आत्मा में है। असंख्य प्रदेशी में भी अनंत 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 अनंत, एक परमाणु में भी अनंत अनंत, एक प्रदेश में अनंत प्रदेशी, आकाश में अनंत अनंत। समझ में आया? झोला आते झोला,
હમણાં ઝોલા ચડી ગયા ઘણી વાર. રાત્રિ ગમે એમ કરતા હોય, પણ વ્યાખ્યાનના ઝોલા જ આવે એને. આંખ ભારે થઈ જાય છે. આવી વાતમાં ભારે આંખન થાય. समझ में आया? मेरी समझने की चीज है उसमें. हाँ 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 है. हाँ, अनंत આવે ये अनंत है. अर्धपूतगल का अनंत तो अंत आता है. क्या अर्धपूतगल है ये अनंत काल है, पर उसका अंत आता है. अनंत परावर्तन का कभी अंत नहीं. ऐसे एक द्रव्य में अनंत गुण का कोई अंत नहीं. एम आकाश का क्षेत्र का कोई अंत नहीं. જેની વાત છે ભાઈ, એક સમયમાં અનંતી પર્યાયના અંત નહીં કે આ પર્યાય આખિર કે એક સમયમાં અનંત. तो अनंत 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 में आखिर की ऐसा अंत नहीं. भाई कोई वस्तु है गुण का नहीं, पर्याय तो एक समय के, वो त्रिकाली का अंत नहीं, एक समय का अंत नहीं. अंतिम पर्याय क्या है? पर्याय अनंत अनंत है, तो अंतिम क्या? समझ में आया? अनंत अनंत 24 हो जाए, वो भी उसका अनंत 24 में अंत आ गया आखिर. पर आ तो अनंत अनंत काल, कभी आदि है नहीं, अंत नहीं, उसका कभी अंत नहीं, शुरुआत नहीं. अंत क्या कोने क्यों अंत આવી જાય? આ તો અંત આવી ગયો ને. अर्ध पूर्ण परावर्तन में अंत काल का अंत आ गया. ये अंत है ना, अंत ये प्रकार का अंत है. ऐसा है दौड़ में पाठ है. ऐसा दौड़ में ऐसा पाठ लिया है कि अनंत में दो प्रकार. अर्धपूतगल ये अनंत है, पर उसका अंत आ जाता है. मेरा शास्त्र आधार में पड़ा. शास्त्र में तो दिगंबर संत हो तो गजब काम किया है. अर्धपूतगल अंत आ गया. अर्धपूतगल एक अंत है. समझ में आया? पर अनंत 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 गुण जो स्वभाव उसका अंत नहीं. भाई अलौकिक बातों है बापा. प्रभुतानी पार न મળે. ये अनंत अमाप उसकी ज्ञान पर्याय माप ले लेती है. क्या किया ये? ज्ञान की वर्तमान पर्याय अनंत अनंत अनंत, जिसका अंत नहीं उसका माप ले लेती है. माप ले लिया तो अंत आ गया. उसका अंत क्या आया? अनंत का अंत यहाँ ज्ञान आया. अनंत का अनंत ज्ञान आया. बहुत सूक्ष्म बात भाई. समझ में आया? द्रव्यान योग बहुत सूक्ष्म है. ऐसे कोई साधारण अभ्यास से समझा ऐसी चीज नहीं भाई. એની એક સમય કે પર્યાયમાં પણ અનંત વિભાગ प्रतिच्छेद. एक समय के पर्याय में अनंत मायने एक पर्याय में अनंत विभाग प्रतिच्छेद, उसका अंत नहीं, इतना विभाग प्रतिच्छेद. क्यों कि एक समय में अंत नहीं ऐसा क्षेत्र का ज्ञान आ गया, अंत नहीं ऐसा काल का ज्ञान आ गया. अनंत धर्म जो है उसका अंत नहीं, उसका पर्याय में ज्ञान ख्याल आ गया. समझ में आया? तो ये पर्याय में अनंत 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 सामर्थ्य है. ये सब द्रव्य सूत्र में कहा है. समझ में आया? ये 15वीं गाथा में जो ये आएगा, जो पसई अपाणं अबद पुठंगनं यदम विशेषण संयुक्तम अपदे संत मजम पसई जन शासन सम. इसका अर्थ कि अमृतचंद्रा ये उपदेश का अर्थ किया ही नहीं, ऐसा है नहीं. ये उपदेश संत ने जो सूत्र कहा उसमें एक द्रव्य सूत्र आ गया. समझ में आया? जनिया
આખા શિવશાસનનું દ્રવ્ય શુદ્ધ આવી ગયું મતલબ કે नहीं, द्रव्य सूत्र ये है कि जिसमें अपदेश नाम द्रव्य सूत्र उसमें आया, क्या आया कि अबध स्पष्ट है आत्मा, ये उसमें आया है। અને ભાવ શ્રુત में भी ये आया शुद्ध उपयोग में कि अबध स्पष्ट आत्मा, ये श्रुत उपयोग में आया, वो जैन शासन। द्रव्य सूत्र में ये कहा, भाव सूत्र रूप परिणमन हुआ। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? 15મી ગાથા એ ઉપદેશ છે ये એ ઉપદેશ यही उपदेश संत बनते, ये बात है भाई। અત્યારે तो कल्पना से अर्थ करके ऐसे न चले भाई। आचार्यों कहते हैं, ये तो संतों कहते हैं, इसकी वाणी का पार है। हाँ हाँ, ये पानी वाणी में भाव जो कहने में आया है अपार है। वाणी का वाणी में भाव हो, गुण का भाव, वाणी का अपना भाव, ये वाणी कहती है। हाँ हाँ, वाणी में द्रव्य गुण जो भाव वस्तु है, ये भाव उसमें नहीं आता। पर वाणी जितना द्रव्य गुण भाव है, उसको कथन की शक्ति भाषा की पर्याय में है। भाषा की पर्याय में है। भाषा की पर्याय में वो अनंत द्रव्य गुण पर्याय या नहीं। अलौकिक बातों से बापू आपको हाँ हाँ समझ में आया? એટલે કે द्रव्य शुद्ध में भी गाथा ही द्रव्य शुद्ध है, तो उसमें भी आ गया है। और अमृतचंद्राचार्य ना अर्थ नहीं कि ऐसा है नहीं, ये गाथा अपने संत मन की दे आई, वो द्रव्य शुद्ध आ गया उसमें। અને જૈસનાચાર્ય એના ટીકા में ચોખા दिया, उपदेश એટલે द्रव्य श्रुतम मध्यम, द्रव्य श्रुत ने अंदर आ कहा है। हाँ हाँ हाँ, शांत नाम भाव श्रुत और उपदेश ये द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत में भी आत्मा अबध स्पर्श कहने में आया है, और भाव शुद्ध में भी अबध स्पर्श का अनुभव होता है। हाँ हाँ हाँ, એવો માર્ગ છે ભાઈ। हैं? अब इसका अर्थ आया है, समय शाम दिखा था। कल दिख कहना था ना वीर का, ये उसमें आया है कि समय सार व्यवहार को लेकर चलता है और उसका अंतिम लक्ष्य निश्चय तक पहुंचता है, ऐसे है नहीं। हमारा लिखा है, वीर पत्र आया ना, वीर में पत्र कल बता रहा था तो कुछ ले गया था। मेरा नहीं, मैं तो चिन्ह किया है, दूसरा को ले गया है, मुझे बात दिलाया। क्या किया અહીંયા આપણે चलते हैं, देखो प्रियार्थी गुरु व्यवहार। એટલે આમાં છે ગુરુદેવને જો કોઈ પણ માણસ, કોઈ પણ પંડિત શાસ્ત્રનો મતલબ જુદી રીતે કરે એ જરા બી માન્ય નહોતું। એલા હિન્દી ભાષી પંડિતે કર્યું ને કે ઉપદેશ સંત મંજમમાં એમણે એનો અર્થ નથી કર્યો એની અંદર 14મી ગાથામાં અને 15મી ગાથામાં, તો એમને ખબર નથી ને એણે પોતાનો અર્થ કર્યો અખંડ, તો કે વાત તદ્દન ખોટી છે। એટલે કોઈ પણ ગુરુદેવ પાસે જે વાત આવે એ બધી શાસ્ત્રમાં સંમત હોય એ જ વાત આવે, એ પ્રમાણે હા બરાબર। બીજો કોઈ અર્થ કરે કોઈ પણ રીતે એને સ્વીકાર્ય નથી। ઘણી વાર આપણે કહેતા હતા ને, આપણા વર્ણીજી સાથે જે ચર્ચા થઈ એમ કહ્યું ને કે આ પર્યાયનો સ્વભાવ છે, વિકાર થાય છે, પર્યાયનો સ્વભાવ છે। તો અમારે અત્યારે કળશ ટીકા ચાલે છે અમારા સવારના સ્વાધ્યાયમાં, તો એ કળશ ટીકામાં બધી એ જ વાત આવે છે। એટલે પર્યાયનો સ્વભાવ છે એમ કીધું ગુરુદેવે, તો એનું બેકઅપ છે, એટલે બરાબર ચોખ્ખું કયું છે એની અંદર કળશ ટીકામાં કે એ પર્યાયનો સ્વભાવ છે, વિકાર થાય એટલે દ્રવ્યનો સ્વભાવ નથી, પર્યાયનો સ્વભાવ છે, એમાં ચોખ્ખું કીધું છે બરાબર। એટલે એમનું એની પાસે એનું બેકઅપ છે ગુરુદેવ પાસે। પણ આનો દ્રવ્ય થઈ જાય કાં તો સ્વભાવ થઈ જાય એની બધી વાત કરે છે ને,
એ નથી, એટલે એમની પાસે બધો હિસાબ હતો. नहीं को गौण करके असत्यार कहा यहाँ आया है बीच में है. એટલે હવે અત્યારે બેક ટુ 14મી ગાથા, એનો ભાવાર્થ ચાલે છે અત્યારે. એનો ભાવાર્થ દીધેલો ને 1 મિનિટ. ના, ભાવાર્થ નથી, હજી તો ટીકા ચાલે છે. હજી ભાવાર્થ પછી આવશે. 1 મિનિટ. તો મહેશ મને પૂછતો તું ચાલે છે, ટીકા ચાલુ છે. અને સોરી, ભાવાર્થ છે, બરાબર. ભાવાર્થ, આ ભાવાર્થમાં અત્યારે ચાલે છે. અત્યારે આપણે વેરીન ભાવાર્થ 14મી ગાથાનો ભાવાર્થ ચાલે છે. जीव उसका अनुभव करता है वह पद्रव के હા, શું કીધું? 14મી ગાથાનો ભાવાર્થ. भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्म नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है. क्या आया है पंडित जी? है क्या किया कि आत्मा को अखंड नित्य अनादि निधन है, उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है. परद्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाला अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर, पर द्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर, એટલે એ જ વસ્તુ આખા સમયસારમાં બધા કીધી છે. અને શરૂ થઈ છે છઠ્ઠી ગાથાએ. છઠ્ઠી ગાથામાં કીધું ને કે શુદ્ધ કેમ છે, આત્મા શુદ્ધ કેમ છે? તો કે પરદ્રવ્યના ભાવોથી ભિન્ન પોતાને જાણતા એ શુદ્ધ થાય છે. એટલે એ જ વાત છે બધા અહીંયા. દ્રવ્યોના ભાવો, પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી થવાવાળા પોતાના વિભાવો, એનાથી આત્માને ભિન્ન જાણવાનું છે. એક જ મિશન છે, એક જ ધ્યેય છે આખા સમયસાર. પરદ્રવ્યોના ભાવો, એનાથી નિમિત્ત થવાવાળા પોતાના વિભાવો, એનાથી આત્માને ભિન્ન જાણવાનું. બસ, બરાબર બરાબર ને? સરસ. परद्रव्य से, परद्रव्य का भाव से और परद्रव्य का निमित्त से होने वाला अपना विकार. हाँ, 3 बोध आया है. बिन जाकर जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमन नहीं होता, तब राग रूप परिणमन नहीं होता. निर्णयवाद भाई, या तो जैन शासन एमा समय सार और उसकी टीका में उसका मरम जयचंद पंडित ने खोल दिया है. इसलिए कर्म नहीं होता. और पर्यायिक व्यवहार नहीं को गौण करके, पर्याय है नहीं, ऐसा नहीं, पण पर्यायिक नहीं को गौण करके, अभाव करके नहीं. पर्याय का अभाव करके वो तो वेदांत हो जाता है. वस्तु ऐसी है नहीं. पर्यायी नहीं को गौण करके, लक्षण छोड़ाने को उसको गौण करके अभूतात् कहा है. पर्याय न हो અને ગુણ ભેદ ન हो तो वस्तु नहीं ऐसा हो जाता है. शुद्ध निश्चय नहीं को सत्यार्थ कहकर उसका आलमन दिया है. शुद्ध नहीं का विषय जो ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक भाव, उसका आश्रय लेने को, आलम्बन लेने को कहा है. वेद का आलम्बन छोड़ाने को. पर्याय का आलम्बन छोड़ाने को. पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, पर्याय है. वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद जब आत्मा प्राप्त हो गया अंदर में, पीछे उसका आलम्बन नहीं रहता, वैसे आश्रय करना रहता नहीं. पूर्णानंद की प्राप्ति हुई पर्याय में तो आलम्बन रहा नहीं, द्रव्य का आश्रय करना रहा नहीं. क्या कहते हैं?
जब लग आत्मा पूर्ण पर्याय को प्राप्त न हो तब लग द्रव्यार्थिक नई का आलम्बन लेने को कहा। पर ये आलम्बन से जब पर्याय में पूर्णता हो गई, पीछे द्रव्य का आलम्बन रहा नहीं। आलम्बन तो आश्रय अधूरा था, तब आलम्बन रहते थे। पूर्ण हो गया, पीछे द्रव्य का आश्रय रहा नहीं, तो होगी पर्याय पूर्ण। આવી વાત જયચંદ पंडिते लिखा, उसका समझना कठिन हो पड़े। समझ में आया? दिगंबर આ છે ને જેના પર ગુરુદેવનું પ્રવચન ચાલે છે ને એટલો ભાગ વાંચું છું ખાલી ભાવાર્થનો. આ આત્માને અનાદિ અજ્ઞાનથી પર્યાય બુદ્ધિ છે. અનાદિ અનંત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી એ બતાવ્યું છે. એક મિનિટ, સોરી ફરી પહેલેથી. આ આત્માને અનાદિ અજ્ઞાનથી પર્યાય બુદ્ધિ છે. અનાદિ અનંત એક આત્માનું જ્ઞાન તેને નથી, તે બતાવનાર સર્વજ્ઞનું આગમ છે. તેમાં શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી એ બતાવ્યું છે કે આત્માનો એક અસાધારણ ચૈતન્ય ભાવ છે. તે અખંડ છે, નિત્ય છે, અનાદિ નિધન છે. તેને જાણવાથી પર્યાય બુદ્ધિનો પક્ષપાત મટી જાય છે. પરદ્રવ્યોથી, તેમના ભાવોથી અને તેમના નિમિત્તથી થતા પોતાના વિભાવોથી પોતાના આત્માને ભિન્ન જાણી તેનો અનુભવ જીવ કરે ત્યારે પરદ્રવ્યના ભાવો રૂપે પરમતો નથી. તેથી કર્મ બંધાતા નથી અને સંસારની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. માટે પર્યાયાર્થિક રૂપ વ્યવહાર નહીંને ગૌણ કરી અભૂતાર્થ અસત્યાર્થ કહ્યો છે અને શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંને સત્યાર્થ કહી તેનું આલંબન લીધું છે. એની અત્યારે વાત ચાલે છે. ઓકે, ભાવાર્થ. ઓકે, पंडितों पर यथार्थ कहते हैं। और हमारे पंडित जी ने ऐसा चर्चा हुई थी ने खानिया में, तो ये लोगों के मुनि आचार्यों ना वचन ही हमारे प्रमाण है। तो आप कह कोई बता ने पंडितों ना भी वचन प्रमाण है। पंडित जी कहा था खानिया चर्चा में, ये की कहने का निकले था। ફૂલચંદજી ની વાત કરે છે. એમ કીધું ને અમારે પંડિતજીને ऐसा कहा था, એટલે ફૂલચંદજી એટલે હિંમતભાઈ ફૂલચંદજી હા ફૂલચંદ પંડિત ફૂલચંદજી આપણે વાત કરી ને એક વખત એ ત્યાંથી આવવાના હશે સોનગઢ, તો ગુરુદેવે પ્રવચન થોડું મોડું કરેલું. ગુરુદેવ વોન્ટેડ ટુ એને જેને કહે ને સત્કાર કરવા માટે ત્યાં સામે ગયેલા એમ કે છે. અત્યારના જે ફૂલચંદજી છે એ જ છે કે ઈ નહીં, તો- ના, forget it, no. આ હા તો જૂના પંડિત. જૂના મને થયું ના, કારણ કે આ આનું તો ફૂલચંદજી. બધું બહુ સારું નથી સંભળાતું. ના, એ બધી વાત કરવી હતી. પણ ના, આ તો ફૂલચંદજી તે વખતે ભારજી નાના હતા. હા કન્યા ચર્ચા વખતે ભારજી વોઝ ટુ યંગ. તે વખતે જે સિનિયર પંડિત હતા એ આપણા ફૂલચંદજી. ફૂલચંદ હા ફૂલચંદજી. એ કૈલાસચંદજી લોકો તો સાથે હતા, પણ કૈલાસચંદજીને હજી એટલું નહોતું. પછી એ સમજ્યા કે હા નિમિત્ત માનતા નથી ને એમ જે કહે છે એ બધી વાત પછી એમને વધારે ખબર પડી, ક્રમબદ્ધ ને બધી. હા ફૂલચંદજી was એકદમ strong. પવનજી ના ફાધર નહીં, કયા પણ નહીં? કૈલાસભાઈ એ બીજા એ બીજા હા. सम्यक दृष्टि जो है उसका कथन बराबर मान्य है। आचार्यों ना मान है तो પછી मुनिया पद्मंदा और तेरी मुनि है, ये आचार नहीं है तो उसकी मान नहीं है। ये में ऐसे कि माने थे नहीं स्वच्छंदता है। दिगंबर ग्रस्तों पर संकीति बनारसीदास टोडरमल जी आदि सब आधार लेने का है। उसका शब्द भी सिद्धांत के अनुसार बराबर साध है। समझ में आया? ग्रस्त संकीति बनाया माटिया एना आश्रय लेना नहीं, वो नहीं आधार, ऐसा है नहीं। सम्यक दृष्टि तो जैसा त्रियंश है ऐसा सिद्ध सम्यक दृष्टि है। हाँ। भगवान त्रिणलोक नो नाथ अंदर ज्ञान दृष्टि में आया।
वर्तमान पर्याय में पूर्णानंद का नाथ, लक्ष्य में पर्याय में द्रव्य का सामर्थ्य आया, सामर्थ्य आया, द्रव्य नहीं। उसकी दृष्टिवान गमे ते कहे, ये यथार्थ सिद्धांत प्रमाण कहते हैं। गमे ते कहे तो यथार्थ कहे, ये कहे गमे ते कहे, उसको जो गमते हैं यथार्थ एक है। ભારીજી એક પોઈન્ટ મૂકવો છે કે ગમે તે કે એટલે ગમે તે કે પણ એક યથાર્થ જ કે ગમે તે એટલે કે ગમે તે વાડી વાત ના કરે. હા यही कहा शुद्ध नीचे नहीं को सच्चा कर आलमंदिया वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद द्रव्य स्वरूप का आश्रय आलम्बन लिया जब लग पूर्ण नहीं है तब लग मन पूर्ण हो गया पीछे आलम्बन रहता नहीं, पीछे आश्रय लेना रहता नहीं। જેની વાત भाई वितराग नो मार्ग, ये दर्शन शुद्धि का मार्ग समझना वो अलौकिक है भाई। समझ में आया? अरे एમાં અભિમાન કરે થોડા ઘણા જાણ્યા અમે જાણ્યા બાપુ, એ વાતું કોઈ અલૌકિક है। જેના જ્ઞાનના માપ ના આવે ગુણના, उसका माप कर ले पर्याय बापू, ये सम्यक दर्शन की कैसी है। द्रव्य में गुण का माप नहीं, अंत नहीं का आखिर का, उसका सम्यक ज्ञान पर्याय अंत ले ले। ये सम्यक ज्ञान की पर्याय की कितनी महिमा है, पर्याय की हो। इसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान कहने में आता है। આપણને એક વિચાર આવે કે આપ જે વાત કરીને અનંતનો અંત નથી ને કોઈ છેલ્લી પર્યાય છે, કોઈ એવું કોઈ નથી કાંઈ વસ્તુ, તો આપણે એમ લાગે કે જાણે આપણે ભેદમાં જઈએ છીએ, ભેદમાં અભેદમાંથી ભેદમાં જઈએ છીએ. મેં કીધું ને આનંદની તરંગ ઉઠે છે, શિષ્યને આનંદની તરંગ ઉઠે છે, બધું જાય તો પણ પછી વિચાર એવો આવે કે તો ભેદમાં ગયા, અભેદને ને એટલે એ પર્યાય પર પણ ધ્યાન નથી આપવાનું, હા ધ્યાન તો ત્રિકાળી પર જ રાખવાનું છે। આનંદની પર્યાય ઉઠશે ખરી, એને કીધું ને કે આનંદના તરંગ ઉઠે ને બધું કીધું ને, તરંગ ઉઠશે એ પર પ્રકાશનમાં જશે। ટૂંકમાં ક્યાંય પ્રમાણ ઉભું થશે ને એટલે એ પર પ્રકાશનમાં જશે, પર્યાયમાં જશે। ઓકે જોઈએ છે તો જો અહીંયા જો આપણે કહે છે શ્રોતા પર્યાયનો મહિમા ચાલે છે। આઈ થિંક આ ચંદુભાઈ કે મને લાગતું पर्याय महिमा आ रीते कई रीते पर्याय नो महिमा द्रव्य से के वध जाते नहीं, पर पर्याय में द्रव्य का महत्व ख्याल आ गया तो एक सारा द्रव्य का, सारा गुण का, सारा लोकालोक का अपने पर्याय में उसका ज्ञान में माप आ गया। हाँ हाँ, एक ज पर्याय में सारा लोका का, ये पर्याय में अनंत ही पर्याय का, ये पर्याय में अनंत गुण का, ये पर्याय में अनंत द्रव्य का। जीव द्रव्य कितना कि आदि विना का काल है, अनादि शांत अभी तक का काल, उसे अनंत गुणा जीव है। त्रिकाल से अनंत में भागे, जीव द्रव्य की संख्या त्रिकाल समय से अनंत में भागे, पर भूतकाल आदि से अंत तक का काल से जीव द्रव्य अनंत गुणा है। ये देखो આપણે જીવ દ્રવ્ય કેટલા, તો કે આદિ વિના કા જો કાળ છે એટલે અત્યાર સુધી એટલો કાળ થઈ ગયો, અનાદि शांत अभी तक का काल, उससे अनंत गुणा जीव है, એટલા બધા જીવ છે, જીવ છે કારણ કે એટલા તો ઓકે ત્રિકાળ से अनंत में भाग में, પણ ત્રિકાળના અનંતમાં ભાગમાં છે એટલે અત્યાર સુધી જેટલો સમય થઈ ગયો
એનાથી અનંત ગુણા, અને ત્રિકાળના જે ભાગ છે એનો અનંતમો ભાગ, એટલી જીવ દ્રવ્યની સંખ્યા છે. ત્રિકાળ સમય છે અનંતમય ભાગ. કેટલો ખબર આપણને. શું છે આ? अरे जिसकी आदि नहीं काल की, इसका अनादि अंत काल, उससे अनंत गुणा जीव की संख्या, प्रभु द्रव्य कितना एक है, अने उससे अनंत गुणा परमाणु, और उससे अनंत गुणा त्रिकाल का समय, और उससे अनंत गुणा एक आकाश का प्रदेश, और उससे अनंत गुणा एक द्रव्य का धर्म गुण. भाई साधारण बात નથી આ. શું કીધું? કીધું ભાઈ? समझ में आया ज्ञानचंद जी? हाँ, तो थोड़ा घना ज्ञान हो जाए धारणा का, त्यारे जाने का ओहो हमारे मौत हो गया, जगत तुम बताओ. जगत जाने अरे भैया तुम क्या. ये कहा देखो, इस कथन से नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नहीं को सत्यार्थ कहा, इसलिए अशुद्ध नहीं सर्वथा सत्यार्थ है. पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक, पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहार नहीं, बिल्कुल झूठ है ही नहीं, ऐसा नहीं है. समझ में आया? ऐसा मानने से वेदांत मत वाले संसार को सर्वथा अवस्तु मानते. माया ये कहते हैं कि या मां, ये पर्याय ने भेद ये मां नहीं, ऐसा हो जाएगा. ये माया कहते हैं ना, माया सब माया है, पर माया है कि नहीं? समझ में आया? वेदांति साथी चर्चा बहुत हो गई थी. मोतीलाल जाया था, परमहंस आया था, पहले व्याख्यान आते थे, फिर परमहंस हो गया, पीछे आया तुम वेदांत वेदांत करते एक रूप में तो दुख है कि नहीं अंदर पर्याय में? दुख है कि नहीं? दुख से मुक्त होना तो दुख है कि नहीं? दुख है तो आत्मा ने दुख दो चीज हो गई है, वेर हो गया, और दुख का अभाव होकर सुख आता है, ये भी पर्याय में आया, तो द्रव्य ने पर्याय तो हो गया. ऐसे न चले कि भैया है तो वस्तु का जैसी चीज है ऐसी समझना चाहिए. ओछा अधिक ने विपरीत सब विचार भाव है. समझ में आया? संसार को सर्वथा वस्तु मानते, ऐसा सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा, उसे मिथ्याद आ जाएगा. पर्याय है ही नहीं. पर्याय नहीं को असत्यार्थ कहा, अशुद्धता को असत्यार्थ कहा, भेद को असत्यार्थ कहा, तो भेद ने पर्याय है ही नहीं, ऐसा है नहीं. भेद भी है पर्याय भी है. समझ में आया? આવી ઝીણી વાતો પણ હવે इस प्रकार यह शुद्ध नहीं का आलम्बन वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि हारी गलाएगा. पर्याय नज माने, अशुद्धता पर्याय में है ही नहीं माने, तो वेदांति नहीं पेटे मिथ्या दृष्टि हो जाएगा. जो है खूबी. इसलिए सर्वनयों की कथन की सत्यार्थता श्रद्धांकन भाषा देखो क्या कहते हैं. इसलिए सर्वनयों की कथन की सत्यार्थता, पर्याय नहीं की भी सत्यार्था, द्रव्य नहीं की भी सत्यार्था है. નાજીમભાઈ તો કહે છે કે પર્યાય જોવા નથી, આપણે દ્રવ્ય પર્યાયના કટકા કરી નાખવા, પર્યાય અવસ્તુ થઈ જાય. એટલે એ ગૌણ સમજવું બરાબર છે. પછી એને એનું સ્ટ્રેસ આપવા માટે અસત્યાર્થ ને છે જ નહીં ને એ બધું આવે, પણ વસ્તુ સ્વરૂપમાં તો છે ઈ. જ્ઞાન, એનું જ્ઞાન, એનું લક્ષ નથી, એનું જ્ઞાન લક્ષ કરે, કરવાનું. એનું જ્ઞાન છે, જ્ઞાન, જ્ઞાનની વાત છે.
એનો હા આશ્રય દ્રષ્ટિ શ્રદ્ધામાં આશ્રય નથી. શ્રદ્ધા સંકુચિત છે. શ્રદ્ધા હા. એકદમ શું કહેવાય કંજૂસ છે. નેરો. પણ જ્ઞાન ઉદાર છે એ રીતે. હા पर्याय में अशुद्धता ही सत्यार्थ है, पर्याय ही सत्यार्थ है, त्रिकाल भी सत्यार्थ है, हैं? नहीं प्रमाण विषय की बात नहीं, नहीं तो पर्याय में असत्यार्थ कहा तो ये पर्याय असत्यार्थ नहीं इतना कहना है. पर्याय है ये तो त्रिकालनी अपेक्षा से एक समय का पर्याय को लट छोड़ाने को असत्यार्थ गौण करके असत्यार्थ कहा, पर्याय अभाव करके असत्यार्थ कहा, ऐसा है नहीं. આમાં વિષય તો આજે શ્રોતા હતા ને એ બારીલજી હતા. એને કીધું ને પ્રમાણ કા વિષય હો ગયા એમ કીધું ને, પ્રમાણ કા વિષય હો ગયા બારીલજી હતા. ઉદયગુરુ ના પાડી કે નહીં નહીં, એ પ્રમાણના વિષયની વાત અહીં નથી. અહીં તો પર્યાયમાં असत्यार्थ कहा तो ये पर्याय असत्यार्थ नहीं ऐसा कहना है. એટલે પર્યાય છે એમ ટૂંકમાં એટલું पर्याय है. ये तो त्रिकाली की अपेक्षा से एक समय का पर्याय को लक्ष्य छोड़ाने को असत्यार्थ गौण करके असत्यार्थ कहा. એટલે હજી અહીંયા આશ્રય તો પ્રમાણના દ્રવ્ય ત્રિકાળીનો છે એમ. पर्याय अभाव करके असत्यार्थ कहा ऐसा नहीं है. बराबर. 11वीं गाथा से कहा ना व्यवहार अभूयत हो. 11वीं गाथा मुख जैन दर्शन प्राण व्यवहार अभूतार्थ. व्यवहार शब्द पर्याय, पर्याय अभूतार्थ. कई रीति अभूतार्थ, उसका लक्ष्य छोड़ाने को गौण करके अभूतार्थ कहा है. पर्याय नहीं है नहीं कह के असत्यार्थ कहा है, ऐसा नहीं. अरे आऊं बधु भाई तारी लीला तो देख तेरा गुण नी पाठ पड़ी अंदर महाप्रभु छते पर्याय में विकृत अवस्था में दुख है, ये नहीं है ऐसे मानो एकांत हो जाएगा. कथनचित दिखा सर्वनयों की पर्याय नहीं, द्रव्यातिक नहीं, व्यवहार नहीं, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध व्याधिक नहीं, शुद्ध व्याधिक नहीं, ये कथनचित सत्यार्थ, सबको कथनचित सत्यार्थ मानना चाहिए. कथनचित सत्यार्पणा का शुद्धान करने से देखो पहले तो ऐसा कहा था कि द्रव्य का त्रिकाली का शुद्धान करना वो सम्यक दर्शन है. आई तो ये कहा कि पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय है, उसका भी ज्ञान रखकर त्रिकाल का आश्रय लेना. उसका ज्ञान छोड़ देना कि है ही नहीं, त्रिकाल का आश्रय लेना ऐसा है नहीं. समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म है देवचंद जी. क्या कहते संस्कृत व्याकरण ना क्या काम है, ये तो अंतर की बात है बाबा. अंतर ना संस्कार की बात है, संस्कृत की बात है. सर्वनयों की कोई प्रकार है सत्यार्थ, व्यवहार नहीं, अशुद्ध व्याधिक नहीं, पर्याय नहीं, पण है. कथनचित पर्याय की अपेक्षा पर्याय है, द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य है. लोगों ने कितना खुलासा किया. पहले ऐसा कहा कि अभूतार्थ है, तो आई कहते हैं कि व्यवहार भी है, कथनचित भी है, पर्याय अपेक्षा से है, ऐसा ज्ञान करके त्रिकाल का आश्रय लेना. उसका ज्ञान छोड़ दे, पर्याय है नहीं तो त्रिकाल का आश्रय नहीं होगा.
झूठा दृष्टि होगी उसकी। हाँ, समझ में आया? जी आ બધું જાણપણું કરવું પડશે ત્યાં દિલમાં ફિલ્મમાં ધૂળમાં કઈ નથી ત્યાં શરીર ઠીક નહીં હોય તો રખડે છે બહાર એમ લોકો કે છે। એને કઈ ક્યાં કહેતો હાર હાર હારું પરમેશ્વર એમ કઈ કહેતો। હા 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 મોદીકાજીને હાર્ટમાં કઈ તકલીફ હશે મહારાજ, પણ બધે ફરતા હતા ને લંડન ને બધે, ક્યાં કહેते हार्ट ऊपर कहीं खाया असर एम कहते। प्रभु तो क्या है, मैं तो तिकाड़ी हूँ पर तिकाड़ी का अवलंबन लेने में पर्याय बिल्कुल नहीं है, ऐसा लक्ष्य करके अवलंबन लेने जाएगा सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ 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 समझ में आया? आत्मा में विकार है, ये सत्यार्थ है, कर्म से नहीं। हाँ हाँ आपको जो मजा आ रहा है ना हंसी आती है, है? आपको आनंद आ रहा है हंसी आती है। हाँ शिव बाबा यहाँ तो प्रभु एम कहते हैं। हाँ 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 यहाँ संतों की वाणी में व्यवहार अभूतार्थ कहा तो उसका खुलासा पंडित जी करते हैं कि अभूतार्थ तो की अपेक्षा से कहा, कायम रहने की चीज नहीं कायम रहने की चीज का अवलंबन लेने को, पर्याय का अलग छोड़ाने को गौण करके असत्यार कहा, पर पर्याय नहीं न शुद्धता नहीं है, ऐसा लक्ष्य करने द्रव्य का अवलंबन करेगा नहीं होगा, क्यों पर्याय है इसका तो मान ही नहीं उसने। समझ में आया? अशुद्धता संसार है पर्याय में। हाँ हाँ समझ में आया? हाँ 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 जयचंदी पंडित इतना खुलासा करते हैं, गलाना पंडित ही कोई है। हाँ हाँ इसलिए सर्वनयो में क्या आया? अशुद्ध द्रव्यार्थी, विकारी पर्याय, मिथ्यात्व पर्याय आदि है, ऐसा लक्ष्य जानना चाहिए। है नहीं पर्याय में, मिथ्यात्व में पर्याय है ही नहीं। हाँ 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 तो उसने सब नई का सत्यार्थ माया नहीं। हाँ 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 આવી વાત છે। બાબા જેના પર પ્રવચન ચાલે છે ગુરુદેવનું અત્યારે, એ ખાલી 3-4 સેન્ટેન્સ વાંચ્યું છું। માટે સર્વનયોના કથનચિત રીતે સત્યાર્થપણાનું શ્રદ્ધાન કરવાથી જ સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ શકાય છે। આ રીતે સ્યાદવાદને સમજી જીનમતનું સેવન કરવું, મુખ્ય ગૌણ કથન સાંભળી સર્વથા એકાંત પક્ષ ન પકડવો। આ ગાથા સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરતા ટીકાકાર આચાર્યે પણ કહ્યું છે કે આત્મા વ્યવહારની દ્રષ્ટિમાં જે બદ્ધ સ્પષ્ટ આદિ રૂપે દેખાય છે તે આ દ્રષ્ટિમાં તો સત્યાર્થ જ છે, પરંતુ શુદ્ધ નયની દ્રષ્ટિમાં બદ્ધ સ્પષ્ટાદિપણું અસત્યાર્થ છે। આ કથનમાં ટીકાકાર આચાર્યે સ્યાદવાદ બતાવ્યો છે એમ સમજવું। હવે એના પર પણ ચાલે છે અત્યારે। આવી વાતો છે। इस प्रकार शादवाद की समझ कर, देखो शादवाद की समझ कर जिन मत का सेवन करना चाहिए। पर्याय शुद्ध है, विकार है, नई मां लक्ष्य रखकर त्रिकाल का आश्रय लेना ये शादवाद का स्वर्ण है। एकांत मानना के द्रव्यज है, पर्याय नहीं, अशुद्धता नहीं, संसार नहीं, विकार आत्मा में नहीं। समझ में आया?
तो एकांत है ये। है एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। है मुख्य गौण को कथन सुनकर द्रव्य टिकाड़ी को मुख्य करके निश्चय कहा, અને पर्याय अशुद्धादि का भेद को गौण करके असत्यार कहा, गौण करके असत्यार कहा, तो सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। पर्याय नहीं है अशुद्धता जीव में, पर्याय आत्मा में है ज नहीं। संसार विकारी पर्याय जीव के पर्याय में है ही नहीं, ऐसा एकांत नहीं देना। माया ये कहते अज्ञानी वेदांती, ऐसे नहीं। या माँ ये है नहीं, पर या कहते हैं उसका अस्तित्व तो हो गया। समझ में आया? या माँ ये नहीं तो ये है, उसमें आ गया। विकार है, राग है, पंडित जी है नहीं तो उसमें तो आ गया, है आ गया। समझ में आया? मैं आत्मा है नहीं, मैं हूं नहीं, उसमें हूं ऐसा आ गया। निर्णय जिसने किया वो आत्मा है। समझ में आया? भगवान का लॉजिक न्याय बहुत सूक्ष्म है। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकाराचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार की दृष्टि से बदपशादी दिखाई देता है, कर्म का संबंध है, अनियतता है, विशेषता है, रागद्वेषता है। ये इसको भूतार्थ पहले कहता आया है, पर्याय नहीं सही भूतार्थ है, फिर लिखा है। वो इस दृष्टि से तो सत्यार्थी है। पर्याय दृष्टि से तो ये बदस्पष्ट व्यवहार आदि राग आदि है तो है ही, ये दृष्टि तो सत्य है। આવું હવે નવરા ધંધો ક્યારે નિર્ણય કરવો એ હસુભાઈ ધંધા એટલે નવરાશ પરના પાપ આડું કરવાના, આત્માને બગાડવાના રસ્તાના કાળમાં કેદી સુધારવાનો છે। ये शुद्ध नहीं की दृष्टि बदप्रसाद असत्यार्थ है, पर्याय दृष्टि तो सत्यार्थ है। इस कथन में टीकाकार आचार्य शाहद्वाद बताया है, अपेक्षा से कहना ये बताया है। टीकार को सत्यार्थ ने पर्याय को सत्यार्थ अपेक्षा से कहा है। एकांत मान दे पर्याय अशुद्धता है ही नहीं, ऐसा है नहीं। અને અશુદ્ધતા કર્મ ને લઈને है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? अपनी पर्याय की तीक्ष्ण युगता के कारण से अशुद्धता है। આવું સ્વરૂપ હોય એને સમાજમાં સમજાય નહીં એટલે પછી વ્રત ને તપ ને કરો, ભક્તિ આ પૂજા ના, ભગવાન એ તો બધી રાગ की ક્રિયા ને ના, પણ એ કઈ આત્મા સ્વરૂપ નહીં તીખાડી। वो कोई धर्म नहीं, धर्म है अधर्म है, योगी है खरा। राग भाव ये अधर्म है, ये है खरा पर्याय में। उसको लक्ष्य छोड़ाकर धिकारी का अवलंबन रहे प्रभु, जहाँ भगवान पूर्ण परमात्मा पदा है, उसका आश्रय दिया है। पर्याय को गौण करके अभाव करके दिया नहीं। આપણે હવે એક જ કામ કરવાનું છે, ત્રિકાળીનો આશ્રય લેવાનો। ત્રિકાળી બીજું કઈ કરવાનું જ નથી, બરાબર? રંજનબેન સંભળાય છે ને? હા સંભળાય છે તમને? ઓકે, કહું છું એક જ કામ કરવાનું છે આપણે,
ત્રિકાળીનું અવલંબન, બરાબર. બીજું કઈ શું? કરવાનું જ નથી. પછી સંભળાતું ત્રિકાળીનું નથી. અવલંબન કરવું એ જ ધર્મ છે બસ. આપણે હા બરાબર. ત્રિકાળીનું અવલંબન કરવું એટલે પર્યાય દ્રષ્ટિ છૂટી જાય, બીજું કઈ કરવાનું જ નથી. यहाँ यह समझना चाहिए कि न ये शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है, न ये तो प्रमाण का अंश है, शुद्ध ज्ञान ही प्रमाण है तो शुद्ध ज्ञान पर्याय, भाव शुद्ध ज्ञान ही है तो पर्याय, पर ये पर्याय प्रमाण है, क्योंकि द्रव्य नहीं पर्याय दोनों को जानते हैं तो ये प्रमाण है। ये प्रमाण का अंश नहीं तो प्रमाण का अंश है। शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, शुद्ध ज्ञान की प्रत्यक्ष अंदर नहीं है। आनंद का भले प्रत्यक्ष हो पर शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष ही नहीं परोक्ष है, इसलिए नहीं भी परोक्ष ही बतलाता है। देखो शुद्ध नहीं शुद्ध ज्ञान का अंश, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है तो उसका भेद नहीं शुद्ध ये भी परोक्ष है। પરોક્ષ એટલે शुद्ध दीवार के नहीं का विषयभूत, પરોક્ષ એટલે આપણા પ્રદેશ નથી દેખાતા પ્રત્યક્ષ, એ માટે પરોક્ષ છે ને. વેદન અપેક્ષા તો પ્રત્યક્ષ છે એમ કીધું ને. પરોક્ષ કરી દે કે આપણે એના પ્રદેશ નથી જોતા આત્માના, એ કેવળ આ તો હું મારી બુદ્ધિથી કહું છું કે કારણ કે ભૌતિક જ્ઞાનમાં તો પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. આપણે જેમ આમાં ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં પદાર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે એવું ત્યાં વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. વસ્તુ પોતે નથી જણાતી, વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે આત્માનું પણ જ્ઞાન થાય છે. કારણ કે છે ને કે આત્માનું જે સામર્થ્ય છે પર્યાયમાં આવી જાય છે, પણ આત્મા નથી આવતો. એટલે એ આત્માને પ્રત્યક્ષ નથી જાણતા, પણ આત્માનું જ્ઞાન એને સાચું હોય છે. એમ હશે. આ તો પછી એમ થાય કે કેવળ જ્ઞાન આત્મા આવી જાય છે. હા કેવળ જ્ઞાન આત્મા આવી જાય છે, કેનું જ્ઞાન આવે છે. પદાર્થો ક્યાં આવે છે? પદાર્થો ક્યાં પ્રત્યક્ષ છે? એટલે તો કેવળ જ્ઞાન લોકોને જાણે છે એ વ્યવહારનું કથન છે ને. હા તો પછી કેવળ જ્ઞાન તો પ્રત્યક્ષ જણાય એમ કે ને આપણે. એટલે જેવું પદાર્થ છે એવું જ્ઞાન થાય છે. હા તો પછી તમે કહો છો કે પરોક્ષ, કારણ કે આપણે એનું જ્ઞાન થાય છે માટે પરોક્ષ છે, અને પદાર્થ આવી જતા નથી નહીં તો પ્રત્યક્ષ થાય. તો પછી કેવળ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે બધું, તો કેવળ જ્ઞાનમાં પદાર્થો થોડા આવી જાય છે. નથી આવતા. હા નથી આવતા. તો કેવળ જ્ઞાન પરોક્ષ છે. કેવળ જ્ઞાન પણ જેવું પદાર્થ છે એવું જાણે છે. એ તો આપણે શુદ્ધ અનુભવી જાણીએ છીએ. કારણ કે પદાર્થ એને જાણવા માટે તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જોઈએ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો ત્યાં છે નહીં. અત્યારે સવાલ એ છે કે પરોક્ષ કીધું એનું કે શુદ્ધ જ્ઞાન વસ્તુ કો પરોક્ષ બતલાતા હૈ. હા તો એનો મતલબ શું? એટલે પરોક્ષ શા માટે કીધું? કારણ કે પદાર્થ પોતે જેવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં પદાર્થને સ્પષ્ટપણે જાણીએ છીએ એવી રીતે એ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય. ભાવશ્રુતમાં તો જ્ઞાન જ થાય ને. ભાવશ્રુતમાં જ્ઞાન જ હોય. ખાલી સવાલ તો એ છે પરોક્ષ શા માટે કીધું? કારણ કે પ્રત્યક્ષ નથી. પ્રત્યક્ષ નથી એટલે મારા હિસાબે તો ખાલી પ્રદેશ નથી જણાતા એટલે પરોક્ષ છે, પણ જાણવાની રીત તો જ્ઞાનથી જ છે ને. કોઈ પણ વસ્તુને જાણો તો જ્ઞાનથી જ છે, એટલે ઈ તો એ રીતે જ પ્રત્યક્ષ છે. રસિકભાઈ આવી ગયા છે પણ બોલતા નથી બનાવી. હા રસિકભાઈ કહો. હા હું છું. આમાં એમ કેવું છે કે આમાં જે પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ ની વાત કરી તો કેવળ જ્ઞાન ની અપેક્ષા તો પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ છે અને અનુભવ ની અપેક્ષા એ પ્રત્યક્ષ છે. પ્રત્યક્ષ એટલે આપણે જેમ જોઈએ છીએ એમ. કેવળ જ્ઞાનમાં બધું પ્રત્યક્ષ જ હોય. પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ હોય ને અનુભવ પ્રત્યક્ષ હોય. પણ ભાવશ્રુત જ્ઞાન જે પ્રગટ થાય
એમાં અનુભવની અપેક્ષા એ પ્રત્યક્ષ, પણ પ્રદેશ જાણવાની અપેક્ષા એ પ્રત્યક્ષ નહીં. બરાબર. જો બંનેમાં પ્રત્યક્ષ હોય તો જ્યારે ચોથે ગુણ સ્થાને સાધકને ભાવતૃત જ્ઞાન પ્રગટ થાય, એ ભાવતૃત જ્ઞાનમાં અને કેવળ જ્ઞાનમાં તો પછી ફેર શું રહ્યો? એમાં બધું જ જણાય ને આ થોડું જણાય. એટલે કહેવાનો અર્થ છે કે એટલું લિમિટેશન મૂક્યું છે એમ. થોડું જણાય ને, થોડું જણાય એટલે થોડું નહીં કે 100% વસ્તુ હોય એમાંથી તમે 40% કહું છો જણાય. જાણવાની અપેક્ષા એ રજનીભાઈ પૂરું જણાય. શાસ્ત્રમાં એક આવે છે ગાથા કે ધ્યાનના કાળે સાધક કેવડી તુલ્ય છે. એનો અર્થ શું? 143 ગાતા. હા, તો સાધક છે એ જયારે ધ્યાનમાં બેસે ત્યારે તો એ પોતે કેવડી જેવો જ છે. કેવળ જ્ઞાનમાં જેટલું જાણે એટલું જાણે, પણ અહીંયા લિમિટેશન શું મૂક્યું કે કેવળ જ્ઞાનમાં જે પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ છે એવો સાધકને ત્યારે પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ નથી, પણ અનુભવની અપેક્ષાએ એને કેવડી તુલ્ય કીધો છે. જાણે છે આખો આત્મા, આખો પૂર્ણ આત્મા, આત્માના અનંત ગુણની શુદ્ધ પર્યાય બધું જાણે છે. ત્યારે તો એને એવો અનુભવ નથી કે અમને સમ્યક દર્શન છે અને આત્માના અનંત ગુણ સર્વ ગુણાંશે જ શુદ્ધ છે. હજી બધા શુદ્ધો ગુણ બાકી કરવાના છે એવું એ કઈ નથી અનુભવ ના કારણે. અત્યારે તો જેવું દ્રવ્ય છે એવી જ પર્યાય થઈ ગઈ છે. પર્યાય દ્રવ્ય ભાવે જ પરિણમી ગઈ છે. એ અનુભવ જયારે નિર્વિકલ્પ દશા છે ત્યારે તો એ પોતે કેવડી તુલ્ય છે. એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં એમાં ફેર નથી. તમે જો પ્રદેશની વાત કરો તો એ અપેક્ષા ભેદ પડે કે કેવળ જ્ઞાની પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ છે અને શુદ્ધ કેવડીને પરોક્ષ છે. એ પ્રદેશને પ્રત્યક્ષ જાણતો નથી, પરોક્ષ જાણે છે. બરાબર. એટલો ફેર. અને ઈ ફેર મૂક્યો એની પાછળનું કારણ શું કે જો બંને ત્યાં સમાન જ હોય તો પછી એને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની વાત જ ક્યાં ગઈ? હજી તો એને ભાવતૃત જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે તો એને હજી તો દિલ્હી બહુ દૂર છે ભાઈ. ઓકે, ચાલો એવું જ આગળ. बद प्रसादी 5 भावों से रहित आत्मा चैतन शक्ति मात्र, भगवान चैतन शक्ति चैतन सामर्थ्य स्वभाव रूप. हमें क्या कहते हैं? यह शक्ति तो आत्मा के परोक्ष है. वस्तु की शक्ति है तो परोक्ष है. द्रव्य स्वभाव तो परोक्ष है. वस्तु स्वभाव जी है ये पर्याय में पृथक दिखने में आता नहीं तो परोक्ष है. ये प्रत्यक्ष हुई क्या रहे? ये तो एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष हूं ये कहेगा. आनंद की अपेक्षा प्रत्यक्ष है और शुद्ध ज्ञान ने पर की अपेक्षा नहीं, ये अपेक्षा प्रत्यक्ष. बाकी तो है तो परोक्ष ही है. આમાં થોડું આવ્યો શુદ્ધાનમાં પરની અપેક્ષા નથી, એ અપેક્ષા એ પ્રત્યક્ષ છે. શુદ્ધાનમાં પરની અપેક્ષા નથી. એ શું કામ એમ કીધું શુદ્ધ જ્ઞાન? કારણ કે જે ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું એ સીધું પોતાના આત્માને અવલંબીને પ્રગટ થયું છે. જે અજ્ઞાન દશામાં એ જે જ્ઞાનનો સ્વાદ જ્ઞાનના અવલંબનથી લેતો હતો ને, મીઠાનો સ્વાદ એ આ 15મી ગાથામાં આવશે. મીઠાનો સ્વાદ એ જુદા જુદા જેમ વ્યંજન દ્વારા લે છે. જીવને ભ્રમણા શું થઈ જાય કે જ્યાં સુધી રસોડામાં બરણીમાં મીઠું હોય ને ત્યાં સુધી મીઠું ખારું, પણ શાકમાં પડે એટલે શાક ખારું. એમ જ્ઞાન જ્ઞાને દ્વારા જાણે, આનું જ્ઞાન આનું જ્ઞાન આનું જ્ઞાન. પણ ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં એવું નથી. ભાવશ્રુત જ્ઞાન તો આત્માના આશ્રય સીધું એને નિરપેક્ષ કીધું, એટલે કે એને કોઈની અપેક્ષા નથી એમ કીધું. નિરપેક્ષ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. અજ્ઞાન દશામાં જે જ્ઞાન હતું એ તો અપેક્ષિત જ્ઞાન હતું. કોકને કોકનું અવલંબન લઈને પ્રગટ થતું જ્ઞાન એ અપેક્ષિત જ્ઞાન. આત્મા જે ત્રિકાળ જ્ઞાનનો પિંડ છે એમાંથી જે પ્રગટ થતું જ્ઞાન છે એવા જ્ઞાનનું અવલંબન લઈને જ્ઞાનને જાણે, એટલે કે આત્માને જાણે, એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, સીધું જ્ઞાન. એમાં કોઈનું અવલંબન નથી.
એટલે એમ કીધું કે શ્રુત જ્ઞાનમાં પરની અપેક્ષા નથી. પર છે તો પરને જાણે છે એમ નથી. બરાબર છે, બરાબર છે. ઓકે, ચાલો. કારણ કે હા, બોલો. પોતાના ઉપાદાનથી જ પ્રગટેલું છે. જ્ઞાયકનું જ જ્ઞાન છે. राइट, ओके. प्रत्यक्ष तो अंदर स्व संवेदन नाम का गुण है, इसलिए उसकी दृष्टि करने से पर्याय में स्व संवेदन प्रत्यक्ष आता है। पर स्व संवेदन प्रत्यक्ष राग की अपेक्षा नहीं, ये अपेक्षा का है। बाकी तो ये पण परोक्ष है। ज्ञान प्रत्यक्ष हम देखते हैं, केवल ज्ञान देख कैसे देखते हैं? शुद्ध ज्ञान। ये तो आया है क्या अनुभव उपचक्को मोक्ष मार्ग में आया है कि तमें जो परोक्ष कहता हो तो अनुभव ने प्रत्यक्ष है। आ श्लोक में क्या श्लोक है अष्टस्त्री का अनुभव उपचक्को, अनुभव प्रत्यक्ष है, तुम तो उस ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। मोक्ष मार्ग में आया है कि भाई सुन तो सही, कई अपेक्षा से हम परोक्ष कहते हैं। ये नई का ज्ञान जो पूर्ण स्वरूप असंख्य प्रदेशी है ऐसा नहीं देखते हैं। शुद्ध ज्ञान का अंश असंख्य प्रदेश है नहीं देखते हैं। पर वेदन में आनंद आता है, ये अपेक्षा है, उसको प्रत्यक्ष भी कहने में आता है। आनंद कोई दूसरा वेदन अपने में वेदन में नहीं है, ऐसा नहीं। ये अपेक्षा प्रत्यक्ष कहा परोक्ष है। शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। ये बीजी बात की तो शक्ति એટલે દ્રવ્ય સ્વરૂપ है। દ્રવ્ય પર્યાયમાં આયા નહીં માટે શક્તિ પરોક્ષ है। हजी तो चलते है बात। ये कहा था, पहले कहा था कि शक्ति जी द्रव्य शक्ति रूप है, त्रिकाल ही ये तो परोक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष पर्याय में आया नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही। क्या कहते हैं? चैतन शक्ति, चैतन सामर्थ्य, चैतन स्वरूप ध्रुव, ये तो पर्याय में परोक्ष है, पर्याय में आया नहीं। એટલે બે રીતે થયું પરોક્ષમાં કે એનું જ્ઞાન આવે છે પણ એ આવતું નથી, પોતે આવતું નથી, એ રીતે પરોક્ષ, અને પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ નથી મળતા એ માટે પરોક્ષ. બે અવસ્થા થઈ ને, બે અપેક્ષા. પરોક્ષ એટલે મેં વચ્ચે નતું કીધું કે મેં હમણાં વાંચ્યું હતું કે સમ્યક દર્શનનું જે પર્યાય થાય છે તો ત્યારે બધા ગુણોનું પરિણમન થાય છે. એ પરિણમન જે થાય છે એ આત્મા, એટલે એ આત્મા એટલે એ પરિણામ બધાના ગુણોનું થયું એટલે કે ત્રિકાળીનું જ્ઞાન આવી ગયું, એનું સામર્થ્ય સૂચિ આવી ગયું, પણ ત્રિકાળી તો એની જગ્યાએ જ છે. પરિણામ આવ્યું એટલે પરોક્ષ એ રીતે એ અપેક્ષા એટલે ત્રિકાળી આવ્યો નહીં પણ એનું જ્ઞાન આવી ગયું એમ પર્યાયમાં. અને પરોક્ષનું એક કારણ એ, બીજું કારણ પ્રદેશ અસંખ્ય પ્રદેશ દેખાતા નથી. ये पंडितों ना लक्षण पर अलौकिक है। नहीं तो गाथा उपाड़े तो लक्षण में भी समझने की चीज है। शक्ति तो आत्म परोक्ष है और उसकी व्यक्ति, अरे देखो कर्म संयोग से मति शुद्धादि ज्ञान उपाय, अंदर पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान पर्याय में है, वो शक्ति तो भिन्न दूर रह गई। अब पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान प्रगट पर्याय में है, वह कथनचित अनुभव होने से देखो प्रत्यक्ष भी कहलाती है मति शुद्ध ज्ञान को। मति शुद्ध प्रत्यक्ष जो प्रगट है उसको प्रत्यक्ष भी कहने में आता है। वस्तु तो परोक्ष है होती का। आई बात से प्राण ये शक्ति जो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप भगवान सत परम प्रभु, उसकी व्यक्ति जो पर्याय में प्रकट होती है, ये मति ने शुद्ध ज्ञान
तो ये मति शुद्ध ज्ञान को कथनचित कई परनी अपेक्षा रखे बिना सबको जानते हैं तो क्या पृथक भी कहने में आता है। हाँ, अपेक्षा से। पाटणी जी बात तो ये છે ભગવાન શું કરે પ્રભુ। भगवान तुम इतना बड़ा है कि तेरा पाप अपना और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान, ये तो सदमस के प्रत्यक्ष नहीं, ये भी परोक्ष है। इसलिए शुद्ध नहीं आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष कहलाती है। एकलो केवल स्वरूप एकलो। जब तक जीव इस नई को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान सिद्धांत ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। केवल ज्ञान शब्द पर्याय नहीं है यहाँ। एक ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान केवल ज्ञान। કેવળ અને જ્ઞાન જુદું લખવું છે મને લાગે। કેવળ જ્ઞાન એટલે એક જ્ઞાન, એમ કીધું સર્વજ્ઞ જ્ઞાન। એટલે કેવળ જ્ઞાન એક સાથે લખીએ ને તો આપણે કેવળ જ્ઞાન લાગે ભગવાન। પણ કેવળ એટલે એક કે કેવળ જ્ઞાન એટલે પર્યાય નહીં, કેવળ એટલે ઓનલી। હા ઓનલી એટલે કેવળ અને જ્ઞાન તો જુદું જુદું લખીએ ને તો વધારે સમજાય। કેવળ અને જ્ઞાન જુદા જુદા લખવાનું, વચ્ચે જગ્યા। બરાબર। ऐसा पूर्ण स्वरूप उसको जब लग न जाने है तब तक नहीं को नहीं जानता, तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। ये पूर्ण स्वरूप जो ज्ञान शक्ति ध्रुव है उसको जब लग न जाने यहाँ સુધી ज्ञान में श्रद्धा सच्चा है नहीं। नहीं है। इसने श्री गुरु ने इस शुद्ध नहीं को प्रकट करके उपदेश दिया है। इस शुद्ध नहीं को प्रकट करके स्व का आश्रय दिया है। प्रकट करके हो अपने भी पर्याय में शुद्ध नहीं प्रकट करके पर को प्रकट करने का बताया है। पर ने प्रकट करना इसीलिए शुद्ध नहीं को प्रकट करके स्व का आश्रय दिया है। पर को प्रकट करने के लिए पर कौन प्रकट करके हो अपने में भी पर्याय में शुद्ध नहीं प्रकट करके, पर को प्रकट करके बताया है। प्रकट करके, हाँ प्रकट करके अपने में भी पर्याय में शुद्ध नहीं प्रकट करके। पर कौन है? पर को प्रकट करने को बताया है। पर को प्रकट करने का बताया है। એટલે એમણે પ્રગટ કરીને આપણને પ્રગટ કરવાનું બતાવ્યું છે। प्रकट करके अपने में भी पर्याय में शुद्ध नहीं प्रकट करके पर को प्रकट करने का बताया है। अच्छा तो क्या નથી આવતો? એટલે એનો રજનીભાઈ આપણે એમ અર્થ સમજી શકી કે અત્યાર સુધી જે પરનું જ્ઞાન કરતો હતો ને એ પરનું જ્ઞાન સાચું નતું। એટલે પેલો શું કીધું કે अपने में शुद्ध नहीं प्रगट करके, એટલે શુદ્ધ નહીં થી પેલા શુદ્ધ નહીં નો વિષય તો પોતાનો ભગવાન ત્રિકાળી આત્મા જ છે। શુદ્ધ નહીં નો વિષય પર નથી। શુદ્ધ નહીં આખા સમયસારમાં શુદ્ધ નહીં નો ઉપદેશ આપ્યો એટલે કે શુદ્ધાત્માનો ઉપદેશ આપ્યો। બરોબર બરાબર। તો એ શુદ્ધ નહીં નો વિષયભૂત એવો જે ત્રિકાળી ભગવાન આત્મા એને જયારે જાણે એટલે કે એ अपने में प्रगट करके એટલે કે પોતાનામાં એને જાણવામાં પ્રગટ કરવો। અને પર કો પ્રગટ કરને કે બાદ પર કો પ્રગટ કરને કે એટલે કઈ પરને જાણવા માટે નહીં પણ પરનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન કરવા માટે પોતાના આશ્રય લઈને પોતાના આત્માને જાણવો શુદ્ધ નહીં થી પેલા જરૂરી છે। એમ હું એનો અર્થ એમ સમજુ છું। पर को प्रकट करने का बताया। पर को प्रकट करने का बताया। पर को प्रकट करने का એટલે શું? સ્વને પ્રગટ કરે ત્યારે પર પ્રગટ થાય ને, સ્વનું જ્ઞાન કરે ત્યારે પરનું જ્ઞાન થાય ને। તો પરનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન કરવા માટે એને પહેલા કે શુદ્ધ નહીં को अपने में प्रकट करके
એટલે કે અપને મેં એટલે કે પોતાના આત્માને જાણવા માટે. કારણ કે શુદ્ધનયનો વિષય તો એકલો ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી આત્મા છે. શુદ્ધનયનો વિષય કોઈ પરદ્રવ્ય કે પરભાવ નથી. અને પરને સાચી રીતે પ્રગટ કરવા માટે પહેલા પોતાને પ્રગટ કરવો પડે. હા, એ કારણ કે પર સંબંધિત નું જ્ઞાન પણ અત્યાર સુધી જીવે અજ્ઞાન દશામાં શું માન્યું હતું કે હું આને જાણું, આને જાણું, આને જાણું. એ જાણપણું સાચું નતું. એ જાણપણું તો મિથ્યા હતું, ખોટું હતું. અને જો ઈ જાણપણું સાચું હોય તો ઈ જાણપણાની સાથે એના અવશ્ય આનંદ આવવો જોઈએ. કારણ કે જ્ઞાન અને આનંદ ઈ બેને અવિનાભાવ સંબંધ છે. એટલે આ પર કો પ્રગટ કરને કી વાત કરતી, એટલે વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે ને વાત આવી. એ ત્યારે આવી જાય, હા, ત્યારે ઓટોમેટિક આવી ગયો. 12મી ગાથા આવી ગઈ. હા, ટૂંકમાં પોતાનું જ્ઞાન સ્વભાવ છે એટલે જાણવાનું તો બંધ નહીં કરે, પણ સ્વને જાણતા જયારે એને પર જણાઈ જશે ત્યારે એ પર સંબંધિત નું જ્ઞાન પણ એને સ્વનું જ્ઞાન સાચું થતા પરનું જ્ઞાન પણ એને સાચું થશે એમ. બરાબર. 11મી ગાથા પહેલા ચરિતાર્થ કરી ને પછી 12મી ગાથા આવે છે. એ તો ગુરુદેવ છે ને એ એમ ઓલા કીધું ને આપણે કેવા ભાઈ પવનકુમાર ના પિતા નતો પંડિત કૈલાસચંદજી, કે 11મી ગાથા એ જૈન દર્શન નો પ્રાણ છે. સમયસર ના ગુરુદેવ ના 415 ગાથાના મને એવું લાગે છે ભાગ્યે જ કોક એવું પ્રવચન બાકી હશે કે જેમાં ગુરુદેવે 11મી ગાથાની યાદ ન કરી હોય. એનો ભાવ તો બતાવ્યો હોય. કારણ કે 11મી ગાથામાં જે વ્યવહાર ને અભૂતાર્થ કીધો છે ને એ દરેક જીવ છે ને એ વ્યવહારને ન પકડી રાખે એટલા માટે થઈને પ્રત્યેક સમય ગુરુદેવ યાદ કરાવે છે કે વ્યવહારને ગૌણ કરજે, વ્યવહારને ગૌણ કરજે એમ. બરાબર, ઓકે. અરે ભગવાન ની પર્યાય બી ગંભીર, ગુણ બી ગંભીર, દ્રવ્ય ગંભીર. અલૌકિક વાત હે ભાઈ. હા, એકલા વાણિયા તો વેપારમાં ઘૂસ ગયા, નવરાશ ન મળે. પાપના ધંધા આખો પુણ્ય નહીં ત્યાં તો. ગુણમાં પૈસા ત્યાં ક્યાં હતા તો પુણ્ય હોય તો હતા બધા, પણ રાગમાં ઘૂસ ગયા. આ કરું, આ કરું, આ કરું. तो पंजाबी भाई बोला, जापानी एम करी है जैन धर्म अनुभूति है, पण वाणिया ने हाथ आया, वाणिया व्यवसाय में घुस गया है. वाणिया એટલે વેપારી, ચાહે તો खोजा हो तो भी व्यापारी कहने में आता है नहीं ना. वाणिया नाचे ही वाणिया ऐसे कहीं नहीं, व्यापार करे थे वाणिया थे. खोजा मुसलमान वो भी वाणिया कहने में व्यापार करते थे. उसमें घुस गया. हमार थी राग. ऐसा कल्पना करते करते हो जाए तो कल्पना तुम सपना में भी याद आ रही. अरे ऐसे आत्मा को समझना. रामजी बापूजी घણી વાર કહે છે ઘણી જોઈ રજનીભાઈ કે તમારું પણ વાણિયા સિવાય સાંભળે છે કોણ એમ. એટલે ગુરુદેવ પાછો જવાબ દે કે વાણી સાંભળે છે પણ એવું એમ એક પગ ધંધામાં રાખીને એક પગ સાંભળે એમ. રાઈટ. બીજું કોણ આવે છે ક્ષત્રિય ને ક્યાં આવે બીજું કોઈ? प्रभु केम के तो विकल्प से भी निवृत्त स्वरूप है, तो फल की निवृत्ति तो स्वरूप है ही, पर फल की निवृत्ति भी हटते नहीं, कहते नहीं, प्रवृत्ति में पड़ा पड़ा पड़ा. तो कहते हैं शूद्र को उपदेश दिया है कि बद प्रसादी जिन 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए. पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए. पर्याय है नहीं ऐसा नहीं, पर पर्याय बुद्धि रहना चाहिए नहीं. આપણે વાણિયાની કોમ આમ જનરલી થોડી ડાય અને સાણી કહેવાય. એ ડાય અને સાણી કેવું કહેવાય કે આ વેપાર ધંધા કુને પૂરો કરે એટલે નહીં, પણ વિતરાગનો જે ધન ધર્મ માર્ગ
કારણ કે 24 તીર્થંકર છે એ તો ક્ષત્રિય છે, એમાં વાણિયાનો દીકરો તો છે જ નહીં. તો એનો અર્થ એમ થયો કે આ જૈન દર્શન, જૈન માર્ગ એ પેલા ક્ષત્રિયોનો હતો. અને અગાઉના જમાનામાં એટલે કે જ્યારે ઋષિ મુનિઓ હતા ત્યારે ક્ષત્રિયોના રાજકુમારો એ આશ્રમમાં જઈને રાજા એના દીકરાઓને ત્યાં ભણવા મોકલતા. તો ત્યારે આ જૈન ધર્મનું, શુદ્ધાત્માનું શિક્ષણ એ મુનિઓ દ્વારા એને પ્રાપ્ત થયું હશે અને એમાંથી આત્માનો અનુભવ કરી અને એ લોકો આ ક્ષત્રિય ધર્મને અપનાવી અને પુરુષાર્થ કરી. એક ઈ અપેક્ષા કે ક્ષત્રિયો છે ને એ 7મી નરકનું આયુષ્ય બાંધે અને તીર્થંકર નામકરણની પ્રકૃતિ પણ બાંધે. એ બે રીતે સૂર્ય હોય એમ. અને એવા ક્ષત્રિયોનો ધર્મ એ વાણિયાએ પોતે હસ્તગત કરી લીધો, એટલે વાણિયાની કોમ ડાય. અગાઉ એમ કહેવાતું કે જે રાજાનો વજીર, દિવાન વાણિયો નો હોય ને એ રાજાનું રાજ હાલે નહીં. રાઈટ. નહીં તો 24 તીર્થંકર માંથી એક વાણિયાનો તો દીકરો છે નહીં. આપણને ઘણી વાર એમ થાય કે આ 24 તીર્થંકર માં વાણિયો તો કોઈ છે નહીં, તો આ જૈન ધર્મ વાણિયાનો આવ્યો ક્યાંથી? પણ એનું કદાચ કારણ એ હશે કે વાણિયાની કોમ ડાય ને સાણી કહેવાય, તો એને જે સારી વસ્તુ હતી ને એને જગતમાં ઊંચામાં ઊંચી વસ્તુ એના જૈન ધર્મ ગ્રહણ કરી લીધો. ગાંધીજી, વલ્લભભાઈ અને નરેન્દ્ર મોદી બધા વાણિયા. हाँ ओके. यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे, कैसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, बिना देखे श्रद्धान करना असत श्रद्धान है, उसका उत्तर देखे हुए का ही श्रद्धान करना सो नास्तिक मत है. जैन मत में तो प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं. परोक्ष भी प्रमाण है, परोक्ष भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, परोक्ष भी प्रमाण है. प्रमाण माफ करने वाला परोक्ष भी यथार्थ प्रमाण है. समझ में आया? तो ये भावार्थ शब्द है, एमा सूक्ष्मता लगे है. देखे नहीं देखे हुए का श्रद्धान करना ना सीख बात है. जैन मत में प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण माने कि दोनों प्रमाण है. उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है. आगम प्रमाण के ज्ञान हो, भाव शुद्ध ज्ञान है. आगम प्रमाण ये ज्ञान उसको भाव शुद्ध ज्ञान आगम प्रमाण. ये आगम हो, आगम के शास्त्र नहीं. भाव ज्ञान जो है ये परोक्ष है और उसका भेद शुद्ध है. ये शुद्ध की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए. पर्याय है, इसका लक्ष्य तो रखना चाहिए, पर बुद्धि छोड़कर द्रव्य की लक्ष्य बुद्धि करना चाहिए. अभी बात हो गई है. मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष एकांत नहीं करना चाहिए, बस इतना. व्यवहार पर्याय है, गुण गुणी भेद है, पर मात्र व्यवहार का ही पक्ष नहीं करना चाहिए. है उसका ज्ञान करके त्रिकाली का आश्रय करना वो सम्यक दर्शन है. है हमें ईश्वर नहीं को मुख्य करके कलश खाता, उसका कलश है. वो तो टीका का भावार्थ आया, समझ में आया? है उसका कलश कहेगा विशेष. હવે આપણે બે પ્રકારના પ્રમાણ આપણે સમજ્યા છીએ. એક આગમ પ્રમાણ ને અધ્યાત્મ પ્રમાણ. તો આગમ પ્રમાણમાં આ જે ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું ને એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન ને આગમ પ્રમાણ કીધું, એમ ગુરુદેવ કીધું ને આગમ પ્રમાણ. તો આગમ પ્રમાણમાં તો આખો આત્મા છે એ અનંત ગુણ અને અનંત ગુણની સમળ વિમળ પર્યાય બધી એનો પિંડ એ આગમ પ્રમાણમાં જાય. અને અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં બધી નિર્મળ પર્યાય છે ને એ જ આવે. તો અહીં ભાવશ્રુત જ્ઞાન જે આત્માના આશ્રય પ્રગટ થયું એને પણ અહીં આગમ પ્રમાણમાં ગુરુદેવે લીધી. રજનીભાઈ એ પોઈન્ટ સમજાણું? નહીં તો આગમ પ્રમાણમાં તો સમળ વિમળ બધી પર્યાય આવી જાય. એટલે આજે ભાવશ્રુત જ્ઞાન જે પ્રગટ થયું છે એ પર્યાય તો છે,
પણ એ નિર્મળ છે, આત્માના આશ્રય પ્રગટેલી છે. સાચી વાત છે. એટલે એને આગમ પ્રમાણમાં લઈ લીધું. અને એ જ વસ્તુને જયારે અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં લઈએ ત્યારે પણ એમ કે આત્માના આશ્રયે જે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રની જે નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થઈ, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થયો, એ પણ પર્યાય છે. એટલે એ અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં આવે એમ ગુરુદેવ કહે. તમે કહેવા શું માંગો છો એકચ્યુઅલી આગમ અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં? એટલે ગુરુદેવે અહીં જે ભાવશ્રુત જ્ઞાન જે પ્રગટ થયું ને, એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન ની પર્યાય ને પણ અહીં આગમ પ્રમાણમાં લીધી એમ કીધું. જોઈએ આપણે જોઈએ છે ને એ આવશે ગુરુદેવના કદાચ પ્રવચનમાં આગળ. પણ આપણે આમ જનરલી આગમ પ્રમાણ અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં આગમમાં બે લઈ, સમળ વિમળ ની બધી પર્યાય નો પિંડ એમ. અને અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં ખાલી નિર્મળ પર્યાય આવે, એમાં મલિન પર્યાય કઈ ન આવે. આગમ પ્રમાણમાં તો જીવને રાગ થાય છે એ આગમ પ્રમાણમાં આવે, અને જીવને સમ્યક દર્શન થાય છે, કારણ કે સમ્યક દર્શન એ જીવની પર્યાયમાં થાય ને રાગ એ જીવની પર્યાયમાં થાય. પૂતગલ ની કઈ પર્યાયમાં રાગ નથી થતો. એટલે એમાં તો પરથી જ ભિન્ન બતાવે. એટલે ટૂંકમાં આવો જે દ્રવ્ય છે એ સમળ વિમળ પર્યાય નો આખો પિંડ તમે લ્યો તો એ આગમ પ્રમાણમાં જાય એમ કેવું છે. એમાં ભેગું લીધું. અને અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં નિર્મળ પર્યાયને એમાંથી જુદી તારવી. બરાબર. એમાં અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં શું કહેવાય વિકારી પર્યાય ના આવે. ન આવે, બરોબર. એટલે એમાં જે આત્માના આશ્રય જે ભાવશ્રુત જ્ઞાન નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થઈ એ પાછું અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં આવે. ચાલો આપણે આ થોડો ટાઈમ છે આપણી પાસે, 5-10 મિનિટ લઈએ. છેલ્લા 2 બોલ બાકી છે દ્રવ્ય પર્યાયના. મારે એક પૂછવું છે કે લાલચંદભાઈ જે કે છે ને કે પ્રમાણ થી બહાર જવું નહીં, તો ઈ પ્રમાણ આધ્યાત્મ પ્રમાણ કે આગમ? મને લાગે છે અધ્યાત્મ પ્રમાણ નું જ હશે. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે છે ને જે વાત ચાલતી હોય ને એના પર આવે. એટલે મેઇનલી તો એમનું વાત અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં જ હોય. જે વિષય ચાલતો હોય એના પણ હા, એટલે એમનો મોટો ભાગ તો અધ્યાત્મ પ્રમાણમાં જ હોય. તમે એમાં કેવું છે બેન કે તમને માનો કે તમારી પર્યાયમાં રાગ થયો, તો એ રાગના છેડા સુધી તમે ચર્ચા કરો કે રાગ પોતાની પર્યાયમાં થયો, એ પર્યાયનું એ રાગનું કારણ પરદ્રવ્ય છે કે પોતાનો આત્મા છે, તો એ તમારું પ્રમાણ જ્ઞાન ની અંદરની ચર્ચા થઈ. પણ તમે ઘર, કુટુંબ, પરિવાર, ભગવાનની વાણી, શાસ્ત્ર એની બધી ચર્ચા કરો તો એ તો પ્રમાણની બહાર વયો ગયો. બરાબર. એટલે કે પોતાનું દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એ જ પોતાનું ક્ષેત્ર છે. તમારે જે ચર્ચા કરવી હોય, તમારે રમવું હોય તો આની અંદર રમો એમ. હા, બરાબર. જે જીવની પર્યાયમાં હોય એની અંદર તમે વાત કરો. બાકી ઘર, કુટુંબ, પરિવાર, પૈસો, ભગવાનની વાણી એ તો જીવની પર્યાયમાં નથી. એટલે ઈ પોતાનું ઈ જે પોતાની પર્યાયની જે વાત કરો એ આગમ પ્રમાણ થયું. એટલે કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં અને પ્રમાણમાં અટકવું નહીં. એટલે પ્રમાણની વાત કરો પણ વાત કરી અટકી જાવ, હવે અહીંયાથી અંદર તો જાઓ. હા, બરાબર. એટલે પ્રમાણનું જ્ઞાન કરી અને પ્રમાણમાંથી નહીં માં જવાનું. એક સ્ટેપ ઉપર ચડાવે કે ભાઈ તું પ્રમાણમાં આવ્યો, બરોબર. હવે પ્રમાણમાંથી તારે અંદર આગળ વધવું છે ને, અનુભવ કરવો છે ને, તો પ્રમાણ જ્ઞાનમાં તું નહીં જ્ઞાનમાં જા એમ. હા, સમ્યક નહીં. તો જો આપણે નાના ડોલીબેન છે અને નીતા છે, કોઈ પણ વાંચો 121. ભાભી વાંચો. સારું, આ વાંચું છું. પ્રમાણભૂત દ્રવ્યમાં પર્યાય સક્રિય છે, દ્રવ્ય નિષ્ક્રિય છે, માટે વિધિ નિષેધ છે, એ ઉપાદેય છે. બે તત્વનો વિરોધ મટી જાય ત્યારે અનુભવ થાય છે. આપણે વાત કરતા તે જ આવી. જો પ્રમાણભૂત દ્રવ્યમાં પર્યાય સક્રિય છે, દ્રવ્ય નિષ્ક્રિય છે, માટે વિધિ નિષેધ છે, હે ઉપાદેય છે. બે તત્વનો વિરોધ મટી જાય ત્યારે અનુભવ થાય છે.
બોલો રસિકભાઈ, સમજાવો. તમે રજનીભાઈ કયો જી, તમે શું આમાં સમજો છો? જો પ્રમાણભૂત દ્રવ્યમાં પર્યાય સક્રિય છે, દ્રવ્ય નિષ્ક્રિય છે, એ તો આપણને ખ્યાલ છે, બરાબર. પર્યાય સક્રિય છે, દ્રવ્ય નિષ્ક્રિય છે પ્રમાણભૂત દ્રવ્યમાં. માટે વિધિ નિષેધ છે. એટલે હવે આપણે પ્રમાણનું દ્રવ્યથી જોયું, પણ એમાં વિધિ નિષેધ કરીને જ્યાં સુધી સમ્યક નયમાં ન જઈએ, સમ્યક એકાંતમાં ન જઈએ, ત્યાં સુધી આપણું કાર્ય નથી થવાનું. બે તત્વનો વિરોધ મટી જાય ત્યારે અનુભવ થાય છે. એટલે મને શું લાગે છે, આપણે વાત કરી ને કે જ્ઞાન છે અને શ્રદ્ધા છે. જ્ઞાનમાં બધું આવે છે, જ્ઞાનનો સબ્જેક્ટ બધું બને છે, અને શ્રદ્ધા સંકુચિત છે. એ તો એ ક્યારે બને કે જ્યારે શ્રદ્ધા સંકુચિત છે એવું આપણે પૂરેપૂરો અહેસાસ થઈ જાય, ત્યારે એ તરત જ ઓલા દ્રવ્ય પર્યાયનું વિજ્ઞાન શું કહેવાય અનન્યપણું થઈ અને ઓટોમેટિકલી જ્ઞાન પૂરા દ્રવ્યને જાણે છે. ત્યારે બંને તત્વોનો વિરોધ મટી જાય છે. પહેલા સરસ શ્રદ્ધા શું કહેતી હતી કે ખાલી હું તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ છું, અને એવું જયારે આપણને બંને તત્વોનો વિરોધ મટી જાય એટલે હા, એટલે એ કહે છે કે આત્મા ત્રિકાળી ધ્રુવ જ છે, એમાં કોઈ પર્યાય છે નહીં. એટલે વિરોધ થતો હતો ને, પર્યાય અને દ્રવ્ય વચ્ચે વિરોધ થતો હતો. બરાબર. પણ જ્યારે હું ત્રિકાળી છું એવું પૂરેપૂરો શ્રદ્ધામાં આવી ગયું, ઓટોમેટિકલી એટલે કે દ્રવ્ય અને પર્યાય શું કહેવાય કરતા કરવાનું અનન્યપણું થયું. પછી એ પર્યાય જે દ્રવ્યપૂર્વક નહીં થાય છે ત્યારે બંનેનો વિરોધ મટી જાય છે. બરોબર છે. હવે આ વાતને આ પર્યાય સક્રિય છે અને દ્રવ્ય નિષ્ક્રિય છે એવું પ્રાથમિક શિષ્યને કેવા પાછળનો આચાર્યનો હેતુ એ છે કે તારી સક્રિય પર્યાયમાં તારે અનુભવ કરવો હોય તો અનુભવ નિષ્ક્રિય આત્માનો કરવાનો છે. તો પોતે નિષ્ક્રિય છે કે હું તો અપરિણામી છું, એવા અપરિણામીના જોરે જીવ પુરુષાર્થ કરે અને એને જયારે અપરિણામીનો અનુભવ થાય, હવે જયારે અનુભવ થયો ત્યારે એ વખતે એને આનંદનું વેદન થયું, અને આનંદનું વેદન થયું ત્યારે એને એમ થયું કે ઓહો, હું તો આત્માને અપરિણામી માનતો તો, પણ હું તો જ્ઞાન અને હું તો આનંદ રૂપે પરિણમું છું. ત્યારે એને દ્રવ્ય પર્યાયનું, એટલે તમે ઓલો કીધું ને કે પર્યાય અભેદ એટલે કે એ વખતે એને દ્રવ્ય પર્યાયનું સાચું જ્ઞાન થાય. એટલે જે બેનો જે વિરોધ હતો ને ત્યારે એને મટી જાય. સક્રિય છે ને નિષ્ક્રિય છે એ બેનો વિરોધ મટી ગયો. પેલા એકાંતે નિષ્ક્રિય ભાવે ઉપડવું, એટલે અનુભવ કરવા માટે, એટલે તો કુંકુમ ભગવાને સમયસારની રચના કરવા માટે પેલા વેલા પર્યાય આત્મામાં છે ની છઠ્ઠી ગાથાથી શરૂઆત કરી. પર્યાય માત્રથી રહી, એટલે કે પર્યાય છે પણ પર્યાયના ભેદો નથી, એવા અભેદ આત્માને તું પકડીને આગળ ચાલ. હવે નથી ના પાડી ઈ જ કુંદકુંદવાન પછી આગળ કે છે કે તારો આત્મા આનંદ રૂપે પરિણમે છે. તમે ત્યારે ના પાડતા હતા ને હવે પરિણમે છે, તો કે તું તને અનુભવ થયો ને એટલે તને આનંદ નો અનુભવ આવ્યો, અને આનંદ નું પરિણમન થયું એમાં અમે તને કહી છીએ. અમે કહી છીએ ને તને એનો આનંદ નો અનુભવ છે, તો અનુભવ તો પર્યાય નો હોય ને, ત્યારે એને દ્રવ્ય પર્યાય નું જ્ઞાન થયું. એટલે કે બંને તત્વનું સક્રિય અને નિષ્ક્રિય એનો વિરોધ મટી ગયો. બરાબર. રહી સહિત નું જ્ઞાન અને એવી શ્રદ્ધા, રહી સહિત ની શ્રદ્ધા, એટલે કે પેલા રહિત ના ભાવ ઉપડે તો રહિત પૂર્વક એને સહિત નું જ્ઞાન થયું. લાલચંદભાઈ ને કહેતા હતા ને કે રહિત અને સહિત ના પંડિત આવ્યા. બરાબર છે ઇન્દુબેન, મંજુબેન, રંજનબેન, બધા તમે એડ કરજો તમારા વિચારવામાં. ના બરાબર છે. જે વિરોધ હતો એ મટી ગયો, એટલે આખા દ્રવ્યનું જ્ઞાન થઈ ગયું એને, વિરોધ ન રહ્યો. સક્રિય થાય ને માણસ ને કે આ પર્યાય વગરનું કોઈ દ્રવ્ય પર્યાય વગરનું હોય, કારણ કે દ્રવ્યનું બંધારણ જ એમ કે છે કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય દ્રવ્ય, એમ કીધું ને કે કોઈ પણ દ્રવ્ય હોય એ ગુણ પર્યાય દ્રવ્ય છે, એના ગુણ હોય, કારણ કે દ્રવ્ય ખાલી ન હોય, વસ્તુ હોય એ સ્વભાવથી ભરેલી હોય, કઈ ગુણ હોય, અને ગુણ હોય તો ગુણનું પરિણામ હોય, પર્યાય હોય. તો દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ તો એક બાજુ દ્રવ્યની વ્યાખ્યા બાંધો છો,
અને પાછી તમે એમ કહો છો કે પર્યાયથી રહી છે, પણ ભાઈ અહીંયા દ્રવ્યનો અનુભવ કરાવવા માટે પર્યાયને ભેગી લઈ અને તું દ્રવ્યોમાં જવા જાય તો તને દ્રવ્યનો અનુભવ નહીં થાય. બીજી રીતે કહીએ ને તો સમ્યક એકાંત છે, સમ્યક એકાંત એનો આપણે આશ્રય લીધો તો સમ્યક અનેકાંતનો જન્મ થયો. બરાબર બરાબર એમ જ છે, એટલે વિરોધ મટી ગયો. બરોબર. સમ્યક એકાંત પૂર્વક અનેકાંત નો જન્મ થાય છે. રાઈટ. તો એ સાચું અનેકાંત છે. એ સાચું અનેકાંત એમને અનેકાંત કે નથી. એ ન કહેવાય. બરોબર છે, બહુ સરસ. ચાલો આપણે 2 મિનિટ છીએ તો આપણે છેલ્લું હજી બીજું લઈ ગયો. હા છેલ્લું ચલો બોલો વાંચો. 150 એટલે પેજ પૂરું થઈ જાય. ચલો વાંચો. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં ચૈતન્ય લક્ષણ જ વ્યાપે છે એમ કહીને રાગ ભિન્ન દ્રવ્ય છે તેમ કહ્યું. બરોબર છે. તો બરાબર. રાગમાં જ્ઞાન જતું નથી. રાગ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં માપે છે, પણ એટલે રાગ ભિન્ન પડી ગયો ને. આપણે રસિકભાઈ પ્રફુલ્લાબેન બોલવા દો જરા. હા પણ એ બોલતી નથી. રજનીભાઈ હું તો બાજુમાં બેઠી છે, ચીટીઓ ભરું છું કે કઈક બોલ પડી. જરા મોટેથી બોલો. તો બોલવું પડશે. લે રજનીભાઈ નો હુકમ થયો ને ખબર છે. મોટેથી બોલો જરા. બોલ કઈક બોલ. જો રજનીભાઈ સાંભળો, તમે પછી એમાં સાહેબ તમે પછી કઈ ખાતું ખોટું કેજો, માર કાઢજો. બોલો બોલો પ્રફુલ્લાબેન ફરીથી. તેમ કહ્યું છે, કારણ કે રાગમાં ચૈતન્ય લક્ષણ વ્યાપતું નથી, એટલે ત્રણેયથી રાગ ભિન્ન છે. રાગ જીવનું લક્ષણ નથી, અને રાગ છે એ જીવનું લક્ષણ નથી. અને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં ચૈતન્ય લક્ષણ છે, પણ એમાં રાગ લક્ષણ એક પર્યાયમાં એ કથનચિત સમયવર્તી હોય છે, પણ એમાં એનું કાયમ નથી, એટલે એનું તાદાત્મ્ય લક્ષણ નથી. બરોબર છે. એટલે અને એની બધા પર્યાયમાં હોતું નથી. તાદાત્મ્ય લક્ષણ નથી. એની બધી પર્યાયમાં રાગ વ્યાપતો નથી. કોઈ કથનચિત, કોઈ સમયવર્તી પર્યાયમાં રાગ વ્યાપે છે, પણ એનું લક્ષણ ન કહેવાય. એટલે રાગ દ્રવ્ય ભિન્ન છે તેમ કીધું છે. આપણે કહીને કે ભાઈ સાકર નું લક્ષણ ગળપણ, તો ગળપણ છે ને એ સાકરના બધા પ્રદેશમાં વ્યાપે. જે લક્ષણ હોય ને એના દ્રવ્યમાં વ્યાપે, પણ જે અલક્ષણ એટલે રાગ છે એ કઈ જીવનું લક્ષણ નથી. તો રાગ છે એ કઈ બધી પર્યાયમાં વ્યાપે નહીં. એટલે કે જે ચૈતન્ય લક્ષણ છે એ જ એના દ્રવ્યમાં, એના ગુણમાં અને પર્યાયમાં વ્યાપે છે. આમ તમે શ્રદ્ધામાં નક્કી કરો એટલે રાગ મારી પર્યાયમાં છે ને એ વાત ઉડી જશે. બરાબર છે. કઈ કેવું છે તમારે ઇન્દુબેન, મંજુબેન, રંજનબેન બધાને? ઠરાવ પાસ થઈ ગયો? અને રાગ તો દ્રવ્ય જ નથી, એ તો આશ્રવ તો ગુરુદેવ કે ને મંજુબેન અવસ્તુ છે. રાગ છે એ અવસ્તુ છે, અવસ્તુ છે, દ્રવ્ય નથી. હા એટલે એમાં જ્ઞાન વાપતું નથી, એટલે આ વસ્તુ થઈ ગઈ ને. કારણ કે એનામાં વસ્તુ હોય તેમાં ગુણો હોય. તમે રાગને પોતાની પર્યાયમાં વ્યાપે છે એમ કયો, તો આમાં સિદ્ધાંત કીધો કે ચૈતન્ય લક્ષણ એ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં વ્યાપે છે. તો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં હવે જે પર્યાયમાં રાગ છે એ પર્યાયમાં આ ચૈતન્ય લક્ષણ વ્યાપે છે એમ લેવું પડશે ને આમાં કીધું એ પ્રમાણે. તો હવે તમારે નક્કી કરવાનું કે મારી પર્યાયમાં રાગ વ્યાપે છે કે ચૈતન્ય લક્ષણ એટલે જ્ઞાન, જાણવું થયું છે એ વ્યાપે છે. તો પછી આગળ જતા નક્કી કરો, લોજિક આગળ લડાવે કે રાગ છે એ મારી બધી પર્યાયમાં રહેતો નથી. રાગને મારા આત્મા સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી. ત્યારે જ્ઞાનને એ મારું લક્ષણ હોવાથી રાગને અને દ્રવ્યને તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. આપણે લક્ષણની વ્યાખ્યા કીધી ને, અવ્યાપ્તિ, અતિવ્યાપ્તિ અને અસંભવ દોષ રહિત હોય એ જ લક્ષણ કહેવાય. બરોબર. ભિન્ના ભાવ નો દ્રષ્ટા કે ભિન્ના ભાવ નો દ્રષ્ટવા. બીજા કોઈ ભાવો દેખાતા નથી. ઈ તો જયારે તમે એમ જ્ઞાનમાં ઠરો, એમ જ્ઞાનમાં નક્કી કરો કે આ જ્ઞાન મારું લક્ષણ છે અને એ જ્ઞાન જ મારા દ્રવ્ય ગુણમાં વ્યાપે છે,
તો જે વ્યાપે છે એ જ વ્યાપે વ્યાપક સંબંધ એટલે એ બેને કરતા કર્મમાં સંબંધ હોય અને જ્ઞાન જ પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને જાણે છે. એને જાણે છે એટલે પરને જાણતું નથી. આવી ગયું. બરાબર. ઇતિ સિદ્ધ બધું ઘણું ભૂમિતિની આવે, ભૂલ ઘણું થઈ આવે ગઈ. એમાં. ચાલો ઓકે, આપણે હવે ઓલા જે ટાઈમ થઈ ગયો છે, હા. તો ઇન્દુબેન તમારે લેવાશે, તમારે જનવાણી લેવાશે? માસી વિભા છે છે જ જ નહીં. વિભા છે જ નહીં આજે. માસી છે જ નહીં. ઇન્દુબેન ની તબિયત નથી જરાક બરોબર લાગતી. નથી બરાબર, એમને અત્યારે વાગ્યું છે ને, પડી ગયા ને. ઇન્દુબેન અત્યારે નથી, અશક્તિ છે નથી, એમને. નથી નથી શું છે? પ્રભુલાલ લેવી તારે તમે લઈ લાવજો ઇન્દુબેન, અમે રસીબા લાવજો. એ ભાઈ અમુક વસ્તુ યાદ ન રહે. હું કહીશ ને આ પ્રભુલાલ જ જીનવાણી લે. હા બોલ, ચાલો. શાંતિ સુધા બરસાઈ જીનવાણી, વસ્તુ સ્વરૂપ બતાએ જીનવાણી, પૂર્વા પર શબ્દો શરહિત હે, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, ભવ્ય કોર્મ પરમાગમ परमागम भव्यो को अर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, भव समुद्र से तारे जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए રાગ जिनवाणी, દ્વેષ राग द्वेष अंगारो द्वारा, मोहाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, सप्त तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, હે हे જીનવાણી जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देतमुंडो. જયકારા બોલો રજનીભાઈ. બોલો સર્વ અંતર્મુખ મુતધારી જિનેન્દ્ર ભગવાનનો આનનો જય જય હો. હો. દ્વાદશાંગ જનવાણી માતનો જય જય હો. હો. વનમાં વિચરતા ભાવલિંગી સંત મુનિરાજનો રાજનો જય જય હો. હો. પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનો હો. જય જય હો. હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો ધર્મનો જય જય હો. હો. જય જય. વિકાર હો. એક વસ્તુ શેર કરવી છે. આજે શાંતિ સુધા બરસાએ જીનવાણી જે પ્રફુલ્લ સ્તુતિ બોલી ને હા હા એ નિયમ સારની 14 ગાથાની ટીકા છે ને, હા એ હા. ટીકાના શબ્દો અને આ ભક્તિને એક એક શબ્દ એમાંથી જ ટીકાની જ આખી ભક્તિ છે. ઓ અચ્છા, મને ખબર નહીં. હા, એ તમે જોજો. નિયમ સારની 14 નંબરની જે ગાથા છે ને એની ટીકા વાંચો ને તેમાં આ બધું લખેલું છે. આમાં જે બોલ્યા ને શબ્દ એક અને બીજું આ 25મી એપ્રિલ થી 29 એપ્રિલ ગુરુદેવનો 136માં મહામંગલકારી જન્મ જયંતિ મહોત્સવ સોનગઢમાં ઉજવાશે. ને બરાબર. રજનીભાઈ આપણે ત્યાં ક્યારે ઉજવાશે? 27, 26, 27, એ પેલા 28? હું આ બંધ કરી દઉં, એક મિનિટ. હા